हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काले आपणे चर्चा करी थी मित्रों के जे तमारू 40 मार्कनी अंदर मेट पूछाय छे बरोबर, तेना विषे आपणे चर्चा करी। ज्ञान साधनानी अंदर हवे आज आपणे चर्चा करवानी छे के भाई जे तमारू 20 मार्कनुं गणित पूछाय छे बरोबर, तो तेना प्रश्नो आपणे आज जोवाना छे। तो एनी अंदर मित्रों खास के आपणे संपूर्ण गणतरी साथे आपणे प्रश्नो बधा जोवाना छे। तो खास विडियो जे छे मित्रों अंत सुधी जोवानो छे। केवा प्रश्नोनी गणतरी केवी रीते करवी अने परीक्षानी अंदर तमे झड़पथी केवी रीते जवाब आपी शको। तो आपणे शरूआत करीए मित्रों, जे तमारो बीजो विभाग जे छे मित्रों शैक्षणिक योग्यता कसोटी सेट जे 80 मार्कमां पूछाय, जेमां गणित तमारुं 20 मार्कमां पूछाय। काले हतुं ई ज पेपर छे, आपणे संपूर्ण 120 प्रश्नोनी आपणे चर्चा करवानी छे बरोबर। तो शरूआत करीए आज आपणे 41 नंबरनो प्रश्न। काले आपणे 40 नंबरना प्रश्न सुधी चर्चा करी जेमां मेट हतुं। हवे आपणे 41 થી 60 नंबरना प्रश्न सुधी आज आपणे चर्चा करवानी छे जेमां गणित छे बरोबर। तो पहेलो प्रश्न के नीचेनामांथी क्यू विधान साचुं नथी? साचुं नथी ई आपणे गोतवानुं छे। तो पहेलुं, सरवाळानी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओ संवृत छे। तो सरवाळानी क्रिया माटे तो तमे नियम मित्रों शीखी गया छो के सरवाळा अने गुणाकार माटे बधा नियमो संवृत छे बरोबर, ई आपणे शीखी ज गया छीए। समय संख्याओना नियमो जे छे ई तमने आपेला छे 8मा धोरणना बरोबर। पछी बी के भाई भागाकारनी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओ संवृत नथी, आ बरोबर है। भागाकारनी क्रिया जे छे कोईपण माटे संवृत नथी, तो ई विधान साचुं छे। आपणे तो केवुं गोतवानुं छे? साचुं नथी एवुं विधान गोतवानुं छे। तो सी जोईए के भाई बादबाकीनी क्रिया माटे पूर्णांक संख्याओ क्रमना गुणधर्मोनुं पालन करे छे। तो अहींया तमे जोशो तो मित्रों बादबाकीनी जे क्रिया जे छे ई क्रमना गुणधर्मोनुं पालन करता नथी, એટલે અહીંયા તમારો જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી જવાબ આવશે। એના પછી આપણે ડી પણ આપણે જોઈ લઈએ કે પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી। તો પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓ જે છે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સંવૃત નથી તો નથી જ તે અહીંયા બરોબર। તો અહીંયા જે છે એ બી અને ડી એ સાચા જવાબ છે। આપણે સાચું નથી તો એવું ઓપ્શન સી આપણો હતો। તો અહીંયા જવાબ આવશે મિત્રો ઓપ્શન સી। એના પછી નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ તો પ્રશ્ન નંબર મિત્રો 42 કે ભાઈ 2y વત્તા 5/3 बराबर 26/3 ओछा y में अहींया y शू दर्शावे छे? तो शू छे? तो घात छे, पद छे, चल छे के सहगुणक छे? तो y जे छे मित्रों ई चल तरीके छे। तो अहींया ऑप्शन तमारो सी जवाब आवशे। एना पछी नेक्स्ट आपणे 43 नंबरना प्रश्ननी आपणे चर्चा करीए तो जे तमने अहींया आपेलुं छे कि भाई एक नियमित बहुकोणना प्रत्येक बहिष्कोणनुं माप तमने आपेलुं छे। प्रत्येक बहिष्कोण એટલે બધા ખૂણાનું માપ તમને કેટલું આપેલું છે? 60। તો એની બાજુઓની સંખ્યા કેટલી હોય એ આપણે ગોતવાની છે। તો બાજુઓની સંખ્યા મિત્રો તમારે ગોતવી હોય તો કંઈ કરવાનું નહીં। કરવાનું શું? તો કે કુલ ખૂણાનું માપ કેટલું હોય મિત્રો? તો કે 360 અંશ હોય બરોબર। આપણને કેટલાનો ખૂણો આપેલો છે? તો કે 60નો ખૂણો આપેલો છે। તો એમાંથી સૌપ્રથમ પહેલા તો મીંડું મીંડું ઉડી ગયા, યસ। તો છાયા છાયા કેટલા થશે મિત્રો? 36। તો આપણને અહીંયા મળ્યા 6। तो दरेक बाजुओनी संख्या केटली छे मित्रों? 6 छे। कारण के बहिष्कोणनुं माप जे छे ने मित्रों ई 360 फिक्स छे अने 60 नो खूणो आप्यो छे तो 60 वडे तमारे भागी नाखवाना छे अने तमने मळ्यो 6 तो एने बाजुओनी संख्या केटली छे? 6 छे। आवी रीते तमारे जवाब देवानो छे। एना पछी नेक्स्ट आपणे जोईए मित्रों तो 44 नंबरनो प्रश्न के भाई एक षटकोणमां એટલે 6 बाजुवाळुं छे जेमां तमने 5 बहिष्कोणना माप अनुक्रमे आपेला छे के भाई 60, 50, 100, 40 ने 30 छे। तो छठ्ठा बहिष्कोणनुं माप आपणे केटलुं हशे? तो छठ्ठो बहिष्कोण केटलानो हशे मित्रों? तो के एनुं माप लई लईए आपणे x। बाकीना बधा आप्या छे तो के भाई 60 + 50 + 100 + 40 + 30 बराबर केटला लखशो आपणे? 360। कुल माप तो केटलुं होय? 360। तो अहींया वधे खाली x અને આ બધાનો તમે સરવાળો કરો જો 60 + 50 એટલે 110, 110 ની અંદર 100 એટલે 210, 210 માં 40 એટલે 250 અને 30 ઉમેરો એટલે તમને મળશે મિત્રો 280 મળશે। કેટલા મળશે? 280 બરાબર 360। હવે 280 ને મિત્રો આપણા નિયમ મુજબ ઓલી બાજુ લઈ જાઓ તો x બરાબર 360 માંથી 280 તમે બાદ કરો તો તમને જવાબ કેટલો મળશે? તો 60 ઉપરના અને 20 બીજા ભળે એટલે તમને જવાબ મળશે મિત્રો કેટલો? 80 અંશનો ખૂણો હોય ત્રીજો। તો એવો તમારો જવાબ જે છે એ એ જવાબ છે। કોણ છે? એ 80 અંશનો ખૂણો મળે। તો આવી રીતે તમે ફટાફટ ગણતરી તમે કરી શકો છો। એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 45 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભાઈ પાઈ ચાર્ટમાં 10% હિસ્સો ધરાવતો વૃત્તાંશ
દર્શાવવા વૃત્તાંશ કેન્દ્ર આગળ કેટલાનો માપનો ખૂણો બનાવશે? 10% હિસ્સો ધરાવતા હોય તો એ વૃત્તાંશ આગળ મિત્રો કેટલાનો ખૂણો બનાવે? તો આના માટે એક મિત્રો ત્રિરાશી મૂકી દેવાની કે કુલ ખૂણાનું માપ 360 હોય તો કુલ ટકા પણ આપણી પાસે છે કેટલા છે? 100%. તો 100% એ 360 હોય તો 10% એ કેટલું થશે? આવી રીતે ત્રિરાશી મૂકી દેવાની છે. તો અહીંયા તમારું થઈ જશે મિત્રો કે ભાઈ 360 એને ગુણ્યા 10, આ 10 ઉપર વહી જશે અને 100 વહી આવશે નીચે, મીંડું મીંડું મીંડું, બે નીચેથી મીંડા, બે ઉપરથી મીંડા વહી ગયા, વધ્યું કેટલું? તો કે 36. તો 36 અંશનો ખૂણો બનાવશે. ઓપ્શન એ જવાબ આવશે. એટલે આવી રીતે તમે ફટાફટ જવાબ આપી શકો છો. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મિત્રો કે ભાઈ 46 નંબરનો પ્રશ્ન કે નીચે આપેલી કઈ સંખ્યાનો વર્ગ કરવાથી તે એકી સંખ્યા આવશે? નીચે આપેલી તમને સંખ્યાઓ આપેલી છે એનો તમે વર્ગ કરો અને એકી સંખ્યા જ મળે એવું કોણ? તો અહીંયા તમે જુઓ તો એકમનો અંક એકી છે, એકમનો અંક એકી છે, એકમનો અંક એકી છે, બરોબર. એટલે અહીંયા આવશે ઓપ્શન ડી આપેલ તમામ. એકી સંખ્યાનો વર્ગ કરો એટલે એકી સંખ્યા તમને મળે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ વાત કરીએ તો 47 નંબરનો પ્રશ્ન જે છે કે જેમાં 20.25નું વર્ગમૂળ શોધો. શું ગોતવાનું છે? વર્ગમૂળ. તો 20.25નું વર્ગમૂળ તમારે ગોતવાનું છે. તો ભાગાકારની પદ્ધતિ મુજબ તમે ગોતો તો તમને ખબર છે આપણે બબેના જૂથ બનાવવાના છે, બરોબર. પહેલા ભાગ હાલ છે 4, તમે જુઓ તો ચોકે ચોકે કેટલા થશે? ટૂંકમાં 4નો વર્ગ કેટલો થશે? 16, બરોબર. અહીંયા તમે 10 કોલી 10 મૂકો એટલે અહીંયા વધે 4 અને ઉપરથી ઉતારે 25, આખું જૂથ ઉતરે. આ તમે નિયમ શીખી ગયા છો. અહીંયા 0 વધે. હવે અહીંયા તમને ખબર છે 4ના ડબલ 8 કરવાના છે અને હવે અહીંયા કેટલા મૂકીએ તો તમે મિત્રો 5 મૂકી ગયો, 5 ગુણ્યા 5, બરોબર. આ 5 તમારે પછી અહીંયા મૂકવાના છે. નીચે અહીંયા જે 5 મૂક્યા ને એ 5 તમારે ઉપર મૂકવાના છે. તો પાયો પાયો 25 નો 5 વધી 2, 5 એટલું 40 ને 2 કેટલા થઈ ગયા? 42, એટલે કે 425. એટલે તમને મળી ગયા 0 0. એટલે 45 મળ્યા. એમાં એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ કાપી નાખો એટલે 4.5. એવો તમારો ઓપ્શન હશે મિત્રો બી કે 4.5 આપણને જવાબ મળે. તો આવી રીતે તમે મિત્રો ભાગાકારની રીતે વર્ગમૂળ શોધી અને તમે ફટાફટ તમે જવાબ લાવી શકો છો. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો 48 નંબરનો પ્રશ્ન કે જો આ 2/3 ઘાત હોય અને આ તમને ખબર છે એકી સંખ્યાઓના સરવાળા તો એનો ઘન થઈ જાય, બરોબર. પછી 3નો ઘન હોય તો 3 એકી સંખ્યાઓ લેવાની છે તો એમાં તમને 27 મળે. તેવી રીતે આપણે 5નો ઘન છે તો આપણને ખબર છે 5નો ઘન કેટલો થાય મિત્રો? 125 થાય, બરોબર. તો હવે અહીંયા તમને જે એકી સંખ્યા આપેલી છે એમાંથી આપણે જવાબ ગોતવાનો, પણ ક્રમિક એકી સંખ્યા હોવી જોઈએ, આડાહવળી નહીં. તો અહીંયા તમે ઓપ્શન એમાં જો 19 પછી 21 કપાઈ ગઈ, 25 25 બે વખત આવી ગઈ, એટલે આ તો ઓપ્શન ઓટોમેટિક નહીં આવે. એના પછી 23 25 27 29 આ ક્રમિક છે. આનો તમે સરવાળો કરી જો 125 થવો જોઈએ. એટલે અહીંયા સી દાખલો છે ને એ તમારો જવાબ આવશે. 21 23 25 27 ને 29 આનો તમે સરવાળો કરશો એટલે તમને 125 મળશે. એટલે એ તમારો શું થઈ જશે મિત્રો? જવાબ થઈ જશે. નીચે તમે જુઓ તો 23 25 ને ડાયરેક્ટ 29 આવી ગયો એટલે એ બે જવાબ તો ઓલરેડી નીકળી ગયા છે. વજ્યા બે જવાબ, એનો તમારે સરવાળો કરવાનો છે, 125 થઈ જવો જોઈએ, બરોબર. ક્રમિક સંખ્યા જ આવી જોઈએ એટલે તમારો જવાબ આવશે સી. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે આગળ વાત કરીએ મિત્રો તો 49 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભાઈ એક વસ્તુની છાપેલી કિંમત કેટલી છે? તો કે 840 છે અને તેના વેચાણ કિંમત જે છે મિત્રો એ 714 છે. તો વળતરની ટકાવારી શું થાય? તો વળતરની ટકાવારી પહેલાં તો ગોતવી પડે. તો વળતરનું સૂત્ર જે છે ને મિત્રો એ એવું છે કે છાપેલી કિંમત અને આ છાપેલી કિંમત 840 એમાંથી વેચાણ કિંમત તમે બાદ કરો, બરોબર. એટલે હવે છાપેલી કિંમતમાંથી તમે વેચાણ કિંમત બાદ કરો એટલે તમને મળશે 126 રૂપિયા મળશે. કેટલે મળે? 126 રૂપિયા. હવે આની આપણે ટકાવારી ગોતવાની છે કારણ કે આપણને અહીંયા જે જવાબ આપેલા છે મિત્રો એ ટકાવારીમાં છે. તો 126ના ટકા ગોતવાના છે. તો એનો મતલબ કે કુલ રૂપિયા આપણે કોને લઈશું? તો કે છાપેલી કિંમતના આધારે કુલ રૂપિયા હોય તો એના ટકા કેટલા હોય? 100% હોય. તો આપણી પાસે 126 જે છે તો એના ટકા કેટલા થાય એ આપણે ગોતવાના છે. તો હવે આપણે અને 100 ઉપર છે 126 આપણે ઉપર લઈ જઈએ, 840 આપણે નીચે લઈ લઈએ, બરોબર. એટલે અહીંયા થશે 100 ઉપર અને એની સાથે 126 પણ ઉપર જે છે એની નીચે આવશે મિત્રો તમારા 840. હવે અહીંયા તમે ઉડાડી શકો છો. કેવી રીતે ઉડાડો? તો પહેલાં તો મીંડું મીંડું વી જાય, ઓકે. અહીંયા થશે મિત્રો 42 દુ 84 અને અહીંયા થશે મિત્રો 5 દુ ને 10. આવી રીતે તમે ઉડાડ્યું. એના પછી હજી તમે ઉડાડી શકો કે ભાઈ 21 દુ ને 42 થશે અને અહીંયા તમે કરશો તો 63 દુ અને 126 થશે. પણ એના પછી 21 13 63 થાય. તો ઉપર વજ્યા 5 અને વજ્યા 3 એટલે 5 તરીને કેટલા મળ્યા મિત્રો? તો કે 15% જે છે એ આપણો ફાઇનલ જવાબ થઈ જશે. તો એવો તમારો ઓપ્શન જે છે મિત્રો એ તમને અહીંયા આપેલો છે ઓપ્શન સી 15%,
બરાબર, આવી રીતે તમે ફટાફટ તમે જવાબ ગોતી શકો છો. એના પછી આપણે 50 નંબરનો પ્રશ્ન જોઈએ મિત્રો આપણે. તો શું કહે છે તો કે ભાઈ સલીમ એક વસ્તુ 784માં ખરીદે છે. જોજો ખાસ, કેટલામાં ખરીદે છે? 784માં. તેના પર 12% જીએસટી સામેલ છે, ઓલરેડી જીએસટી લાગેલો છે. તો જીએસટી ઉમેર્યા પહેલા આ વસ્તુની કિંમત શું છે? જીએસટી પહેલા જે છે એ મિત્રો આ વસ્તુની કિંમત કેટલી હતી? બરોબર, તો અહીંયા જે છે એ આપણને ખબર હોય કે ભાઈ 12% જીએસટી લાગે તો 100 ની અંદર 12 નાખો ને એટલે 112 થાય. હવે 112 રૂપિયાની વસ્તુ હોય અને એ તમને મૂળ કેટલામાં હોય? 100 રૂપિયા. એટલે આ 12% જીએસટી સાથેની વસ્તુ છે. તો આપણને જીએસટી સાથેના રૂપિયા આપેલા છે 784, તો હોય કેટલા હશે? આ એક પ્રકારની ત્રિરાશી થઈ ગઈ. બરોબર, એના પછી તમે મૂકી ગયું કે 784 ઉપર વહી જાય અને 100 તો હતા, નીચે કોણ આવશે? તો કે 112 આવશે. બરોબર, હવે તમે 784 ભાગ્યા તમે 12 કરશો એટલે તમને મળશે 7 અને ઉપર વજ્યા 100 ગુણ્યા 7 એટલે તમને જવાબ મળશે કેટલો મિત્રો? ઓપ્શન એ 700 જવાબ મળે. કેટલો મળે? 700. એટલે જીએસટી પહેલાની કિંમત કેટલી હતી? 700 અને જીએસટી સાથે કેટલી થઈ મિત્રો? 784. એટલે તમારે જીએસટી પહેલાની ગોતવાની હતી એટલે એ તમને મળી ગઈ 700. એના પછી આપણે જોઈએ નેક્સ્ટ કે મિત્રો 51 નંબરનો પ્રશ્ન. નીચેનામાંથી કયું વિધાન અસંગત છે? જો પ્રશ્ન હરખો વાંચો. અસંગત એટલે કે ખોટું છે. તો પહેલું ઓપ્શન એ તમે જુઓ કે ભાઈ વળતર બરાબર છાપેલી કિંમત ઓછા વેચાણ કિંમત. તો આ સૂત્ર સાચું છે, આપણે તો ખોટું ગોતવાનું છે. પછી પડતર કિંમત કોને કહીશું? તો કે ભાઈ ખરીદ કિંમત વત્તા વધારાનો ખર્ચ એને પડતર કિંમત કહેવાય. એ પણ સાચું છે. વ્યાજ મુદલ, તો વ્યાજ ઓછા મુદલ નો આવે, વ્યાજ વત્તા મુદલ આવે. એટલે આ વિધાન ખોટું છે. એટલે ઓપ્શન સી આપણો જવાબ કેવો છે? સાચો છે. એના પછી ડી તમે જુઓ તો સાદા વ્યાજનું સૂત્ર આપેલું છે કે PRN/100. અહીંયા 100 ગુણ્યા 1 કર્યા તો એ 100 ના 100 જ રહેવાના છે. બરોબર, એટલે ડી પણ સાચું છે. એટલે અહીંયા ખોટું આવશે મિત્રો કે અહીંયા વત્તા આવવું જોઈએ. વ્યાજ મુદલ આપણે કોને કહીએ? કે વ્યાજ વત્તા મુદલ બેને ભેગું કરો એને વ્યાજ મુદલ કહીએ. અહીંયા તમને ઓછા આપેલું છે. બરોબર, એટલે એ કેવું છે? ખોટું છે. એટલે તમારો જવાબ થશે ઓપ્શન સી. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ મિત્રો તો 52 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભાઈ લંબચોરસની લંબાઈ તમને આપી દીધી, તમને પહોળાઈ આપી દીધી હોય તો તમારે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું છે. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ થાય. બરોબર, તો લંબાઈ તમને આપી દીધેલી છે 10 m ગુણ્યા પહોળાઈ આપી દીધેલી છે 5 n. તો 10 5 ને કેટલા થશે મિત્રો? 50 m n. એકમાંથી m ને બીજામાંથી n. એટલે ઓપ્શન બી તમારો જવાબ આવશે. 10 5 50 m n. રેડી? આવી રીતે તમે ગણતરી કરી શકો છો. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મિત્રો તો 53 નંબરનો પ્રશ્ન જે છે કે અહીંયા તમને આપેલું છે 2pq કૌંસમાં p વત્તા q માંથી 3pq અને p ઓછા q બાદ કરવાનું છે. શું કરવાનું છે? બાદ. તો પહેલા તમે આ બેનો ગુણાકાર તમે કરી શકો છો. તો આનો ગુણાકાર આપણને મળશે મિત્રો કે ભાઈ 2 એકા 2 અને p²q. બરોબર, અને વત્તા પછી 2pq². બરોબર, એવી રીતે મળશે. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો આનો ગુણાકાર આપણે કરીએ તો તમને મળશે એ મિત્રો 3p²q અને ઓછા છે તો ઓછા અને એ મળશે મિત્રો 3pq². જો તમે હવે તમારે મિત્રો બાદ કરવાનું છે તો તમને નિયમ તમે સમજ્યા હશો કે બાદબાકીની અંદર જે પ્લસ હોય એને તમારે માઇનસ લઈ લેવાનું અને જે માઇનસ હોય એને તમારે પ્લસ લઈ લેવાનું. એટલે નીચે તમારે પછી કોઈ ફેરફાર કરવાનો રહે નહીં. બરોબર, કારણ કે બાદબાકીમાં આ તમને નિયમ તમને સમજાવ્યો છે તો તમારે બીજી વખત નીચે નિશાની કરવી પડે નહીં. હવે અહીંયા તમે સરવાળો કરી નાખો. 2 ને 3 બે સરવાળામાં જ છે એટલે મળશે 5pq² અને અહીંયા મિત્રો એક વત્તા છે અને એક ઓછા છે તો 3 માંથી 2 કાઢો એટલે 1 પણ ઓછા મળશે p²q. એટલે ઓછા 1p²q અને અહીંયા આવશે વત્તા 2 વત્તા છે એટલે 5pq². તો ઓપ્શન તમારો સી છે, તમે જોઈ શકો છો. ઓછા p²q વત્તા 5pq². બરોબર, અહીંયા એક આવેલો છે, એક લખો કે ન લખો કાંઈ ફેર પડે નહીં, એ સંખ્યા એક પોચે જ છે. એટલે ઓપ્શન સી તમારો આવી રીતે તમારો જવાબ આવશે. બરોબર, એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ 54 નંબરનો પ્રશ્ન. તો ચાલો તો આપણે જોઈએ મિત્રો 54 નંબરનો પ્રશ્ન કે એક પદીનો એક પદી સાથે ગુણાકાર કરવાથી ખાલી જગ્યા પદ જ મળે. હવે એક પદીનો મિત્રો તમે એક પદી સાથે ગુણાકાર કરો એટલે તમને એક જ પદ મળે. આવું તમે ગણિતમાં ઓલરેડી શીખી ગયા છો. બરોબર, ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 55 નંબરનો પ્રશ્ન આપણે જોઈએ. તો 55 નંબરનો પ્રશ્ન શું કહે છે કે ભાઈ સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ તમને આપી દીધું છે 240 ચોરસ સેમી અને તેના એક
વિકર્ણની લંબાઈ આપી છે 16 સેમી, તો બીજા વિકર્ણની લંબાઈ તમારે ગોતવાની છે. તો સમબાજુ ચતુષ્કોણનું ક્ષેત્રફળ બરાબર, બરાબર, તમને સૂત્ર ખબર છે કે ભાઈ 1/2 ગુણ્યા 2 વિકર્ણોનો ગુણાકાર એટલે D1 ને D2 એ મેં અહીંયા લઈ લીધા છે. એના પછી આપણે નેક્સ્ટ વાત કરીએ તો આપણને ક્ષેત્રફળ આપ્યું છે મિત્રો, એટલે 240 જે છે એ આ બાજુ રહેશે, એના બરાબર 1/2 એને ગુણ્યા D1 એટલે એક વિકર્ણ આપેલો છે, કેટલો આપેલો છે 16, બીજા વિકર્ણ આપણને આપેલો નથી, એ ગોતવાનો છે. તો અહીંયાથી તમે ઉડાડો તો 2, 8 ને 16 થશે. હવે 8 જે ગુણાકારમાં છે એને આ બાજુ લાવો એટલે એ આવી રીતે થશે 240 ગુણાકારમાં બરાબરની આ બાજુ એટલે ભાગાકારમાં વયો જાય, આ બાજુ વધ્યું D2, બરાબર, બાકી તો બધું ઉડી ગયું છે. હવે અહીંયા થશે મિત્રો 8 તેરી ને 24 અને 3 અને 0 એટલે D2 બરાબર આપણને કેટલા મળે છે મિત્રો 30 મળે. કેટલા મળે 30. તો એવો આપણો જવાબ હશે ઓપ્શન બી, બરાબર, જે તમે જોઈ શકો છો 30 સેમી. રેડી? ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે વાત કરીએ મિત્રો 56 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભાઈ એક નળાકારની ત્રિજ્યા તમને આપી દીધી, એનું તમને કુલ પૃષ્ઠફળ આપી દીધું, એની તમારે ઊંચાઈ ગોતવાની છે. તો નળાકારનું કુલ પૃષ્ઠફળનું સૂત્ર તમને ખબર હોવી જોઈએ. કયું સૂત્ર છે? બરાબર કે ભાઈ 2πr કૌંસમાં r વત્તા h, બરાબર, આમાં કિંમત મૂકી ગયો 2, બરાબર, અને કુલ પૃષ્ઠફળ આપેલું છે 968 એટલે 968 તમારે પહેલાં આ બાજુ લખવા પડશે, બરાબર. પહેલાં આપણે લખી નાખીએ કે 2πrh, પછી કુલ પૃષ્ઠફળ 968 બરાબર 2/2 અને યા સોરી 2πr કૌંસમાં r વત્તા h, બરાબર, ઓલું વક્ર સપાટીનું લખાઈ ગયું 968 બરાબર 2/2 ગુણ્યા પાયની કિંમત 22/7 એને ગુણ્યા આરની કિંમત 7 અને આરની કિંમત 7 વત્તા h આપણે ઊંચાઈ આપણે ગોતવાની છે. હવે અહીંયા તમે 7 ઉડાડી નાખો અને આ બાજુ વધે મિત્રો 968 અને અહીંયા 22 અને 2 22 44 ઓલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે કેટલા 44 નીચે વહી જાય ગુણાકારમાં છે એટલે ભાગાકારમાં, આ બાજુ વધ્યું મિત્રો 7 વત્તા h. હવે 968 ભાગ્યા તમે મિત્રો 44 કરો એટલે તમને જવાબ મળશે કેટલો 22. હવે આ બાજુ કોણ વધ્યું હતું? તો કે 7 વત્તા h. હવે 7 ને આ બાજુ લાવો, વત્તા છે તો ઓછા, તો 22 ઓછા 7 બરાબર h. 22 માંથી તમે 7 બાદ કરો એટલે તમને મળશે h બરાબર 15, બરાબર. તો એવો તમારો જવાબ હશે સી 15 સેમી. આવી રીતે તમે જવાબ ગોતી શકો. એના પછી નેક્સ્ટ આપણે ચર્ચા કરીએ તો 57 નંબરનો પ્રશ્ન કે ભાઈ 2 - 3 કિંમત શોધવાની કીધી, તો પહેલાં વત્તા ઘાત કરવી પડે, તો એને લખાય મિત્રો 1/2 અને બરાબર 1/2 કેટલી વખત હોય મિત્રો? તો કે 3 વખત, જેટલી ઘાત છે એટલી, બરાબર. તો 2 2 4 ને 4 દૂને 8 એટલે 1/8 તમારો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ, જે તમને આપેલો છે, બરાબર. એટલે ઓપ્શન એ તમારો જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ 58 નંબરનો પ્રશ્ન, બરાબર. આ તમને આપેલું છે એને તમારે પ્રમાણિત સ્વરૂપે તમારે દર્શાવવાના છે. તો આપણે આમાં પોઈન્ટ કાપવાની ક્રિયા તમે શીખી ગયા છો, બરાબર. ઘાત અને ઘાતાંકમાં આવે છે તો અહીંયા પોઈન્ટ તમારે એક સંખ્યા પછી પોઈન્ટ લાવવાનો છે, એટલે કે અહીંયા 5 પાસે પોઈન્ટ લાવવાનો છે. તો ગણી લેવાનું તમારે કેટલા હતા કે 1 2 3 4 5 6 અને 7, તો 10 5.66 થશે. કેટલા થશે? 5.66 સંખ્યા રાખવા છે, એને ગુણ્યા 10 7 પોઈન્ટ એટલે ઓછા 7 ઘાત. જો તમે જમણી બાજુ પોઈન્ટ કાપો મિત્રો તો ઓછા ઘાત આવશે, અને ડાબી બાજુ તમે આમ જતા હો તો વત્તા ઘાત આવશે. એટલે આપણે જમણી બાજુ ગયા છીએ એટલે અહીંયા આવશે મિત્રો 5.66 એને ગુણ્યા 10 ઓછા 7 ઘાત, ઓપ્શન બી જવાબ આવશે. ચાલો એના પછી નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ મિત્રો 59 નંબરનો પ્રશ્ન, બરાબર. કે ભાઈ 12 જાડા કાગળનું વજન 40 ગ્રામ હોય તો આ જ પ્રકારના કેટલા કાગળનું વજન 2.5 કિલોગ્રામ થાય? જો ઉપર ગ્રામમાં આપ્યું છે, નીચે કિલોગ્રામમાં આપેલું છે. આ મિત્રો સમપ્રમાણનો દાખલો છે, એટલે આ સમપ્રમાણમાં તમે આવું શીખ્યા છો કે x1 ના છેદમાં y1 બરાબર x2 ના છેદમાં y2. તો x1 આપણને આપી દીધેલું છે મિત્રો કે ભાઈ 12 અને y1 આપી દીધેલું છે 40 બરાબર. અહીંયા x2 એટલે કે કાગળ નથી આપ્યા એટલે x2 ગોતવાના છે, y2 તમને આપી દીધા વજન. હવે અહીંયા 2.5 કિલોગ્રામમાં છે, તો 1 કિલોગ્રામ હોય તો આપણને ખબર છે 1000 થાય, તો 2 કિલોગ્રામ હોય તો 2000 થાય, અને આપણને 2.5 કીધું એટલે ના કેટલા આવશે મિત્રો? 500 બીજા ઉમેરવા એટલે 2500, બરાબર. હવે 2500 ને તમે
ભાગાકારમાં છે, ઓલી બાજુ લઈ જાઓ એટલે ક્યાં જાય મિત્રો? ગુણાકારમાં. એટલે 12 ગુણ્યા 2500 અને નીચે આવશે મિત્રો 40 અને આ બાજુ વધે x2. હવે પહેલાં તો 0 0 ઉડાડી નાખો, પછી થઈ જશે 4 13 ને 12 અને પછી અહીંયા વધ્યા 250 અને 3. જોજો ખાસ 250 અને 3 બરોબર. તો 25 તેરી થશે મિત્રો તમારા 75 અને આ બિંદુ જે છે પાછળ મૂકી ગયો એટલે 750 કાગળ હશે. કેટલા કાગળ હશે મિત્રો? 750. ચાલો એના પછી મિત્રો નેક્સ્ટ છેલ્લો આજનો આપણો મિત્રો 60 નંબરનો દાખલો ગણિત. આના પછી આપણે નેક્સ્ટ પાછા બીજા વિડીયોમાં મળશું કે જેની અંદર તમારે જે વિજ્ઞાન ને ગુજરાતી ને અંગ્રેજી ને સામાજિક વિજ્ઞાન બાકી છે. કારણ કે જો બધું ભેગું કરીએ તો મિત્રો વિડીયો જે છે ને કલાકનો લાંબો થઈ જાય. એટલા માટે આપણે ખાલી ગણિત લીધું, કારણ કે આમાં ગણતરી આવે ને એટલે થોડીક વાર લાગે. બરાબર. 60 નંબરનો પ્રશ્ન અહીંયા તમને જે આપેલું છે ને 2x + 1 વડે શું કરવાનો છે? ભાગાકાર કરવાનો છે. બરાબર. આ અવયવીકરણનો દાખલો છે. તો હવે આમાં તમે જો કે પહેલું તમને આપેલું છે એને તમે મૂકી જો કે ભાઈ 5 2x + 1 અને આ બે ગુણાકારમાં જ છે એટલે 3x + 5 એને ભાગ્યા એટલે ભાગાકારની નિશાની કે ભાઈ 2x + 1. તો તમે જો 2x + 1 2x + 1 ઉપર નીચે ઉડી જાય તો ઉપર વધ્યું હું 5 અને 3x + 5. તો એવો તમારો ઓપ્શન હશે. જુઓ તમે આવું 5 પછી 3x + 5 આવું તમારે વધ્યું છે. તો એવો આપણે ઓપ્શન આપણે જોઈ લઈએ કયો છે તો કે ઓપ્શન બી છે. જુઓ 5 3x + 5 એટલે આ તમારો જવાબ થઈ ગયા. આમાં વધે મિત્રો 3x + 5 અને અહીંયા વધે 5 અને આ 2x + 1 અને 2x + 1 ઉડી જશે ઉપર નીચે આવે એટલે ઓપ્શન તમારો બી જવાબ આવશે. તો મિત્રો આ હતું ગણિતનું પેપર સોલ્યુશન કે જે પરીક્ષાની અંદર આવા અલગ અલગ પાઠમાંથી કેવા પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય અને તમે કેવી રીતે ગણતરી કરી શકો. બરાબર. તેના આધારે આના પછી આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં પાછા બીજા વિષય સાથે મળશું. ત્યાં સુધી આવજો મિત્રો. જય હિન્દ, જય ભારત.